औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई हो जिन जान पाकिस्तान जी? जैसे कि काफी दिनों से मैं आपको कह रहा हूं अपने प्रोग्रामों में, टिकटॉक में भी और यूट्यूब वाले प्रोग्राम में भी, कि जी तब्दीली इनकलाब जो है ना वो आ नहीं रहा, आ चुका है। तब्दीली आ चुकी है, अब इनके जाने का वक्त ठहर चुका है। ये जो इन्होंने जुल्म किए हुए हैं ना, ये ना लोगों ने भूलने हैं ना ये भूलने वाले हैं। इन्होंने जो 26 मई को, 9 मई को और सानिया मुरीद के फिर 25 मई को भी इन्होंने किया हुआ। तो जिन जान पाकिस्तान जी, ये ना भूलने वाली बात है ना ये बुलाई जा सकती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनको कसास ना देना पड़े। ये ऐसे कत्ल नहीं कि जो आराम से गाजरें मूलियां नहीं थी जो कि इन्होंने काटी हैं। हाँ, ये इंसानी जानों का ज़िया हुआ है और ये इनको बहुत महंगा पड़ेगा। जिन जान पाकिस्तान जी, मेरी बात याद रखिएगा। ये जो मरियम नवाज है, ये जो हरकतें कर रही है, आपको पता है कि अब वो कह रही है मैंने नहीं कुछ करवाया। आप वोटिंग करवा लें और देखें किसका नाम निकलता है। सबसे ज्यादा वोट इसको पड़ेंगे, ये मरियम नवाज को, इसलिए कि इसने इतने झूठ बोले हैं। झूठ की हुकूमत है। पैसा कहाँ लगाया है, कहाँ इतना ज्यादा पैसा लिया है इसने वफाक से, सारा बर्बाद कर दिया अपनी ये याशियों में। 2.5 करोड़ रुपए के टायर दिलवा रही है गाड़ियों में, 3.25 करोड़ के। तो ये तो जिन जान पाकिस्तान जी और सलाब में गई है, तौबा नौज बिला। टिकटॉक बनाने के बाद ये पब्लिक ने कहा कि जी आए हैं, कैंप लगाया, कुछ चीजें हमें बिठा के बांटी हैं, खाना खिलाया और उसके बाद खुद भी गायब और कैंप भी गायब और खर्चे इन्होंने प्रॉपर डाले हुए हैं। जिन जान पाकिस्तान जी, हिसाब तो होगा और बराबर होगा। ये तो हो नहीं सकता कि इनको माफी मिल जाए। आप देखिएगा इनका हशर क्या होता है। मैं आपको लिख कर देता हूं। अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मेरी जुबान से गलत बात ना निकलवाए। आप देखिएगा ये कोई आर्टिकल 6 की लपेट में आ जाएंगे, कोई कत्लों के इक़दाम में, ये सब पड़े जाएंगे। आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह, क्योंकि इन्होंने जुल्म ही ऐसे किए, इतने जुल्म कर दिए हुए कि जो नाकाबिले माफी है। तो नाकाबिले माफी जुर्म करके ये तो नहीं ना सोचा जा सकता कि बंदा आराम से सुख से जिंदगी गुजार लेगा। ना ना ना, ऐसा नहीं जी हुंदा। जिन जान पाकिस्तान जी, हिसाब देना पैंदा है। देखो ना तुसी, इनकलाब किस तरह दा आया। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਖੌਫ ਦੇ ਬੁੱਤ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਡ ਰੋੜੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ? ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਕੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੌਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਗੁੱਲੂ ਬੱਠੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ? ਇਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿस्तान जी। 26 ਨਵੰਬਰ 9 ਮਈ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿस्तान जी ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ ਜਾਨ ਜੀ। ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿस्तान ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਹਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਨੀਆਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਕਲਣੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਹੁਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੁਹੇਲ ਖਾਨ ਫਰੀਦੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਰਾਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ISI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸਲੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਵੂਲ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੜੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਕਬੀਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁੱਠੋ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਹੈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਔਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਲੂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਟਵੀਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਜੋ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ। ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਜਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਬੜਾ ਜਮਾਨ ਹੈ, ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 3/4 ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। अस्सलामु अलैकुम।